So if anything is not clear, you can WhatsApp and a signal container like if you are getting any disturbance. I hope everything is clear. Today we are going to learn about one more specialty, that is neurology. So neurology and enti. So neurology deals with the nervous system. See, nervous system is a very complex one, very complicated one. And there are millions and millions of nerves and connections and everything. So ఈ nervous system లో మనకి మెయిన్గా రెండు divisions ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చి central nervous system, which includes the brain and the spinal cord, and the peripheral nervous system. ఈ peripheral nervous system లో మనకి eyes, ears, skin and other sensory receptors will be there. So in this nervous system also we have three aspects which we are studying every day. One is what are the diseases and what are the diagnostic tools and what is the treatment provided. So first we will go through the parts of the brain. Nervous system, what are the parts of the brain? So we have main parts of frontal lobe. This is a frontal lobe, and this is the parietal lobe, and this is occipital lobe, cerebellum, spinal cord, temporal lobe. So what are the functions of the brain? So brain will be sending the signals to all the parts of the body. అంటే మనకి మెమరీ కానీ లేకపోతే సెన్స్ కానీ లేకపోతే కలర్ ఐడెంటిఫికేషన్ కానీ మోషన్ కానీ ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ కోఆర్డినేటెడ్ బై ద బ్రెయిన్ అనమాట. అంటే మన బాడీ పోస్చర్ కానీ మన మజిల్ మూమెంట్స్ కానీ సెన్సరీ ఫంక్షన్స్ కానీ ఆర్ ఆడిటరీ ఫంక్షన్స్ కానీ హియరింగ్ కానీ లిజనింగ్ కానీ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ మెమరీ కానీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద బ్రెయిన్. Now, what are the diseases which we come across in the brain? ఎక్కువ మనం కామన్ వినే డిజీజ్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చిందంటారు. వాట్ ఇస్ మీన్ బై బ్రెయిన్ స్ట్రోక్? బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ ర్యాపిడ్ లాస్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ డ్యూ టు డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ సప్లై టు యువర్ బ్రెయిన్. అంటే బ్లడ్ ఈస్ పంప్డ్ బై హార్ట్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఎప్పుడైతే ఈ బ్లడ్ పంపింగ్ లో డిస్టర్బెన్స్ జరుగుతుందో దెన్ ద బ్రెయిన్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. And when the blood is blocked అంటే క్లాట్ అయినప్పుడు కానీ అప్పుడు బ్రెయిన్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవ్వదు అనమాట. అండ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రెయిన్ అటాక్. అందుకే మనకి చాలాసార్లు బ్రెయిన్ హ్యామరేజెస్ జరిగిందని కూడా అంటారు. అంటే బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఉన్నాయి. బ్లడ్ క్లాట్స్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే టెన్షన్స్ ఎక్కువ అవడం వల్ల సో మెనీ అదర్ రీజన్స్ are there. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే the blood will not be able to flow properly to the parts of the brain. Then we get this brain stroke. Next, Alzheimer's. This is a common disease which we come across, especially in aged people lo kanapadta untadi above 60 years. So Alzheimer's disease ante entante our thinking ability starts decreasing. Ante brain lo unna cells em avutayante they die day by day takipotha untadi. So memory loss ayipotha untadi and people will not be able to think properly. Their learning skills decreases, their retaining skills decreases, their memory decreases. ఎప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంటది? ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని చాలా మంది వాళ్ళ పేర్లు మర్చిపోతుంటారు, లేకపోతే వాళ్ళ అడ్రస్లు మర్చిపోతుంటారు. దే ఫర్గెట్ మెనీ థింగ్స్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే కమ్ అండర్ ఆల్జీమర్స్. పార్కిన్సన్స్ డిజీజ్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై పార్కిన్సన్స్ డిజీజ్? ఇది కూడా బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన డిజీజ్. అంటే ఆల్జీమర్స్ డిజీజ్ అని, డిమెన్షియా అని, లేకపోతే పార్కిన్సన్స్ డిజీజ్ అని, brain blood clot aindani. All these are various kinds of diseases which we have to study whenever we are studying about neurological disorders. So neurological disorders ni correct say doctor varu neurologist anamata. So Parkinson's disease, in short it is called as PD. So when anybody is affected by Parkinson's disease, you can see the image clearly. There will be stupid posture ante body bend అయిపోయినట్టుగా ఉంటుంది. ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ సేమ్ ఉండదు. అంటే దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఆల్ ద మజిల్ టోన్స్ ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ రిజిడ్ అంటే హార్డ్ గా తయారైపోతాయి అనమాట. అంటే వాళ్ళ బాడీలో స్టిఫ్నెస్ ఎక్కువైపోయి ఉంటుంది. అదే వాళ్ళ పోస్చర్ బెండ్ అయినట్టు ఉంటుంది. వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్లెస్ ఫేసెస్ ఉంటారు. ఇవన్నీ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలమంటే పార్కిన్సన్స్ డిజీజ్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్, ఎపిలెప్సీ. సో ఈ ఎపిలెప్సీ అనేది కూడా ఒక బ్రెయిన్ డిజార్డర్ అనమాట. వై ఇస్ దిస్ ఎపిలెప్సీ ఫార్మ్డ్?
ఎపిలెప్సీ ఎందుకు వస్తుందంటే all the clusters of nerve cells or neurons in the brain sometimes get signals abnormally. Brain కి సిగ్నల్స్ వస్తూ ఉంటుంది. Brain will be sending the signals. సో ఎప్పుడైతే ఈ సిగ్నల్స్ పంపించడం అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుందో then it is called as epilepsy. So when these signals are disturbed, so అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే we get strange sensations, strange emotions, behavior different గా ఉంటుంది. అలాంటివన్నీ ఏమవుతుందంటే ఎపిలెప్సీకి కారణం అనమాట. మైగ్రెయిన్, దిస్ we might have heard it several times. మైగ్రెయిన్ వచ్చింది అంటారు. మైగ్రెయిన్ is nothing but recurrent attacks of headache. కంటిన్యూస్ హెడేక్ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నా కూడా మనకి హెడేక్ తగ్గదు, మళ్ళీ హెడేక్ వస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మైగ్రెయిన్ అంటారు. ఈ మైగ్రెయిన్ అటాక్స్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుంటది అండ్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇంటెన్సిటీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిపోతుంటది. సో ఇది పార్షియల్ హెడేక్ అని అంటుంటారు. వామిటింగ్స్ వస్తుంటది, హెడేక్ వస్తుంటది, ఇరిటేషన్ వస్తుంటది. ట్రామాటిక్ బ్రెయిన్ ఇంజరీ, కొన్నిసార్లు మనకి యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు కానీ, లేకపోతే పడిపోయినప్పుడు కానీ, లేకపోతే we get brain injury. సో అప్పుడు బ్రెయిన్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద బ్లో ఆర్ జాల్టెడ్ హెడ్. అంటే బ్రెయిన్ కి ఏదైనా దెబ్బ తగలడం వల్ల కానీ, బ్రెయిన్ కి ఏదైనా ఇంజరీ అవడం వల్ల కానీ అప్పుడు బ్రెయిన్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయలేకపోతుంది. అలాంటప్పుడు బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఎంఆర్ఐ పంపిస్తుంటారు. ఎందుకు? బ్లడ్ ఏమన్నా క్లాట్ అయిందా అని. ఎప్పుడైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా అడుగుతుంటారు, వామిటింగ్స్ ఏమన్నా అయ్యాయా, లేకపోతే అన్కాన్షియస్ స్టేజ్ కి ఏమన్నా వెళ్ళారని. సో ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు అడుగుతారంటే బ్రెయిన్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేస్తుందా లేదా అని. అంటే యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఎందుకు అలా అడుగుతారంటే, ఒకవేళ మనం పడిపోయినప్పుడు అన్కాన్షియస్ స్టేజ్కి వెళ్ళామంటే సో బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సెండ్ ద సిగ్నల్స్ ప్రాపర్లీ. సో ఎక్కడో డ్యామేజ్ అయింది అని ఇమ్మీడియట్ గా బ్రెయిన్ కి చిన్న దెబ్బ తగిలినా కూడా వాళ్ళు ఎంఆర్ఐ తీస్తారు. సో టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎనీ బ్రెయిన్ ఇంజరీ అని. నెక్స్ట్, రెస్ట్లెస్ లెగ్స్ సిండ్రోమ్. ఈ వర్డ్ లోనే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్ అంటే see the people will not be able to keep the legs properly, they keep on moving their legs. అంటే కాళ్ళు కదుపుతానే ఉంటారు. అండ్ as the days pass by సిచ్యుయేషన్ చాలా అగ్రివేట్ అయిపోతుంది. అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ది ఈవినింగ్స్, డ్యూరింగ్ ద స్లీప్ అవర్స్ ఆల్సో, పడుకునేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు లెగ్స్ ని కదుపుతానే ఉంటారు. అన్కంట్రోలబుల్ నీడ్ టు మూవ్ వన్స్ లెగ్స్, అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళని కదపకుండా ఉంచలేరు, కదుపుతానే ఉంటారు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెస్ట్లెస్ లెగ్స్ సిండ్రోమ్. డిమెన్షియా, ఈ డిమెన్షియా అనేది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మెమరీ లాస్ అన్నమాట. అంటే మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాం. అంటే ఒక టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోయి ఇంకో టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోతుంటాం, లేకపోతే బ్యాగ్ ఒక దగ్గర మర్చిపోయి ఇంకో దగ్గర వెతుకుతూ ఉంటాం, ఆర్ మనకి థింకింగ్ సరిగ్గా చేయలేకపోతూ ఉంటాం, ప్లానింగ్ సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాం. సో ఈ డిమెన్షియా అనేది ఎర్లీ స్టేజ్ లో కానీ డిటెక్ట్ చేయకపోతే ఇది కూడా అగ్రివేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే రోజు రోజుకి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. మెమరీ లాస్ అంటారు దీన్ని. డిమెన్షియా ఇస్ నథింగ్ బట్ మెమరీ లాస్. స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజరీ, సో స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజరీ కానీ జరిగితే, మన ఎర్లియర్ ఇందాక మీకు చెప్పాను, ఫస్ట్ చెప్పిన పాయింట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ 2 మేజర్ డివిజన్స్ అని. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ద బ్రెయిన్ అండ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. సో ఈ బ్రెయిన్ అండ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే స్పైనల్ కార్డ్కి డ్యామేజ్ అవుతుందో మన బాడీ ఫంక్షన్ ప్రాసెస్ తగ్గిపోతుంది. అవర్ బాడీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. సో spinal cord injury is nothing but the injury caused due to the spinal cord. So these are the common diseases. ఇలాంటి కాకుండా చాలా diseases ఉంటాయి, but I have selected only few. Brain stroke, Alzheimer's, Parkinson's disease, epilepsy, migraine, traumatic brain injury, restless legs syndrome, dementia, spinal cord injury. సో ఇలాంటి డిజీజెస్ వచ్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన డిజీజెస్ ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు కానీ కామన్ గా చేసే టెస్ట్ ఏంటంటే ఎంఆర్ఐ, సిటీ స్కాన్, బ్లడ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. సో ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తారంటే డయాగ్నోస్ చేయడానికి డాక్టర్స్ కి ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి. సో డయాగ్నోసిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే డిజీజ్ ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఉంది, ఎంత ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి,
ఎంత డ్యూరేషన్లో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనేది కరెక్ట్గా డాక్టర్ స్టడీ చేయడానికి ఏది పనికొస్తుంది అంటే డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అనమాట. సో ఫస్ట్ వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ ఎలక్ట్రోఎన్సెఫాలోగ్రఫీ. ఈ ఎలక్ట్రోఎన్సెఫాలోగ్రఫీ అంటే ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ని స్టడీ చేస్తుంది. అంటే ఐ టోల్డ్ యూ బ్రెయిన్ విల్ బి సెండింగ్ ద సిగ్నల్స్ అని. సో ఈ బ్రెయిన్ నుంచి సరిగ్గా సిగ్నల్స్ వెళ్తున్నాయా లేదా, సో ఎక్కడ డ్యామేజ్ అయింది అనేది తెలుసుకునేదానికి మనకి ఈసీజీకి ఎలాగా ఎలక్ట్రోడ్స్ ని స్టిక్అప్ చేస్తారు, అలాగే మన స్కాల్ప్ అంటే మన బ్రెయిన్ మీద అంటే మన హెడ్ మీద స్కాల్ప్ మీద ఇవన్నీ స్టిక్అప్ చేస్తారు అనమాట. అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ద బ్రెయిన్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ ఇన్ సెండింగ్ ద సిగ్నల్స్ అనమాట. ఎంఆర్ఐ we have studied about this earlier. మళ్ళీ చదువుతాం ఎందుకంటే the more we get acquainted with the medical terminology we can learn a lot. ఎంఆర్ఐ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్ అంటారు. సో ఈ ఎంఆర్ఐ తీయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ బ్రెయిన్ లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఎక్కడ క్లాట్ అయింది, ఎక్కడ క్లాట్ కాలేదు, ఏమన్నా ఆబ్స్టికల్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏమైనా బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ డీటెయిల్డ్ గా చదవడానికి స్టడీ చేయడానికి ఎంఆర్ఐ చాలా యూస్ఫుల్ అంటుంది. Lumbar puncture. Lumbar puncture is nothing but spinal cord lopala they inject the injection and they take out a fluid that is called as lumbar puncture. అంటే స్పైనల్ కార్డ్ లోపలికి ఒక ఇంజెక్షన్ ద్వారా ఒక ఇంజెక్షన్ ని పంపించి ఆ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఫ్లూయిడ్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అనమాట. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఫ్లూయిడ్ ని ల్యాబొరేటరీకి టెస్ట్ పంపిస్తారు. Then it is called as lumbar puncture. PET in short, positron emission tomography. So ఈ positron emission tomography అంటే ఇది కూడా ఒక ఇమేజింగ్ టెక్నిక్ అనమాట. సో ఈ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్ వల్ల the doctors will be able to get a 3-dimensional image of the functioning of the body. అంటే 3D పిక్చర్ అంటారు. 3D పిక్చర్ లో మనకి ఏంటి, ఒక క్లారిటీ వస్తుంది, మన కళ్ళ ముందే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ పిఈటి పాజిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ వల్ల కూడా డాక్టర్స్ కి ఒక క్లియర్ కట్ పిక్చర్ వస్తుంది అనమాట. బయాప్సీ, దీని గురించి మనం అవలిగా స్టడీ చేసాం. బయాప్సీ గురించి మళ్ళీ తెలుసుకుందాం. బయాప్సీ అంటే మన టిష్యూస్ ని, అంటే సెల్స్ మేక్ టిష్యూస్ మేక్ ఆర్గన్స్ మేక్ బాడీ. సో ఈ టిష్యూని కొంచెం a little bit of tissue is collected from the organ or from the part where they think that there is cancerous growth. అంటే క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉంది కానీ లేకపోతే మ్యాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ ఉన్నాయని కానీ ఎప్పుడైతే డాక్టర్ కి డౌట్ వస్తుందో, సస్పిషన్ ఉంటుందో, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బయాప్సీకి రిఫర్ చేస్తారు. బయాప్సీ మీన్స్ దే విల్ బి కలెక్టింగ్ ద టిష్యూ ఫ్రమ్ ఎ లివింగ్ ఆర్గనిజం టు ఎగ్జామిన్ ఇట్ ఇన్ ద మైక్రోస్కోప్. సో మైక్రోస్కోప్ లో ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత, టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై అంటే అది నాన్ క్యాన్సరస్ గ్రోతా క్యాన్సరస్ గ్రోతా అని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఒకవేళ క్యాన్సరస్ గ్రోత్ అని కానీ తెలిస్తే ఆంకాలజిస్ట్ కి రిఫర్ చేస్తారు, అంటే క్యాన్సర్ డాక్టర్ దగ్గరికి. న్యూరోసోనోగ్రఫీ, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ అనమాట. సో న్యూరోసోనోగ్రఫీని ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్రెయిన్ సోనోగ్రఫీ. So this brain sonography will be using high frequency sound waves. So these sound waves valla they will be able to get a clear cut image of the brain, spinal cord and other nervous systems. అంటే ఇవన్నీ న్యూరోసోనోగ్రఫీ కానీ లేకపోతే పిఈటి కానీ ఆర్ ఎంఆర్ఐ కానీ ఎలక్ట్రోఎన్సెఫాలోగ్రఫీ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే బ్రెయిన్ యొక్క ఇమేజెస్ అని తెలుసుకునే దానికి యూస్ చేసే టూల్స్ అనమాట. ఫిజికల్ థెరపీ, సో దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్. అంటే మనం కొన్ని డిజీజెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం, అలాగే కొన్ని రకాల డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాం. నౌ వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ ద ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ అనమాట. సో ఫిజికల్ థెరపీ అంటే ఆ ఇంజరీ ఇంజరీ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ పర్సన్ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ అండ్ హీ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కోప్ అప్ విత్ హిస్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్, అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఫిజికల్ థెరపీ అంటారు. అంటే దే విల్ బి హెల్పింగ్ ద పేషెంట్ టు డూ ద ఎక్సర్సైజ్. అంటే ఫిజియోథెరపిస్ట్ ద్వారా ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తుంటారు. అందుకే న్యూరాలజిస్ట్ దగ్గర కానీ చూస్తే బ్రెయిన్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా కొన్ని చేస్తుంటారు. ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ అంటే చిన్న చిన్న గోల్స్ ఇస్తారు అనమాట.
చిన్న చిన్న ప్రైమరీ గోల్స్ ఇస్తారు. ఎందుకు ఇస్తారంటే ప్రైమరీ గోల్స్ అంటే గోల్ సెట్టింగ్ అనేది ఒకటి అలవాటు చేసుకుని ద బ్రెయిన్ విల్ బి ఏబుల్ టు థింక్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ అండ్ ప్లాన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ అండ్ వర్క్ ఎఫెక్టివ్లీ అనమాట. కమ్యూనికేటివ్ థెరపీ, కొంతమందికి మాట్లాడడం సరిగ్గా రాదు, కొంతమందికి మింగడం అంటే స్వాలోయింగ్ లో కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది. అలాంటి డిఫికల్టీస్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ కమ్యూనికేటివ్ థెరపీ అనేది ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. సో వీ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థెరపీస్, అంటే కమ్యూనికేటివ్ థెరపీ అని, తర్వాత ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ అని, ఫిజికల్ థెరపీ అని. దేర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ థెరపీస్. న్యూరో రీహాబిలిటేషన్ అంటే బ్రింగింగ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ స్టేజ్ అనమాట. అంటే డ్రగ్ అడిక్ట్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రగ్ అడిక్ట్స్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ డ్రగ్ అడిక్ట్స్ ని వాళ్ళకి డ్రగ్స్ మానేసి అంటే ఒక్కసారి మానేలేరు, అందుకని వాళ్ళని డ్రగ్ డి అడిక్షన్ సెంటర్స్ లో చేర్పిస్తుంటారు. అక్కడ వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట. అంటే నార్మల్ కండిషన్ తీసుకురావడానికి వాళ్ళకి ఏమేమి ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలో, ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయాలో చేసి వాళ్ళని నార్మల్ కండిషన్ తీసుకుని వస్తారు. సో ఈ న్యూరలాజికల్ డిసార్డర్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ ఫార్మర్ ఎబిలిటీస్ ని పోగొట్టుకుంటారు కాబట్టి, సో దే విల్ బి గివెన్ treatment where they will be able to do their physical work and mental work and social work effectively. పెయిన్ మేనేజ్మెంట్. సో ఈ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అసలు పెయిన్ అంటే ఏంటి అండ్ ఆ పెయిన్స్ లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అంటే అన్ని పెయిన్స్ కి మనం టాబ్లెట్స్ లేకపోతే ఇంజెక్షన్స్ లేకపోతే సర్జరీస్ చేసుకోవద్దు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద పెయిన్, అంటే కొన్ని పెయిన్స్ కి ఫార్మలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ అక్కర్లేదు, కొన్ని పెయిన్స్ కి ఫార్మలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే పెయిన్స్ అంటే కొన్ని పెయిన్స్ టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలి, ఇంజెక్షన్స్ వేసుకోవాలి, లేకపోతే ఫిజియోథెరపిస్ట్ దగ్గర కన్సల్ట్ అవ్వాలి. డిఫరెంట్ పెయిన్స్ ఆర్ దేర్, డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. అన్ని పెయిన్స్ కి ఒకటే టైప్ ట్రీట్మెంట్ కాదు. నా జీన్ థెరపీ, సో వాళ్ళకి జీన్స్ బాగున్నాయి అంటే డాక్టర్ కొడుకులు డాక్టర్ అవుతున్నారు, లేకపోతే ఇంజనీర్ కొడుకు ఇంజనీర్ అవుతున్నారు, జీన్స్ రా అంటారు. యా, సో జీన్ థెరపీ can be defined as an experimental technique for correcting defective genes. అంటే జీన్స్ లో ఏమన్నా డిఫెక్ట్స్ గానుంటే ఆ జీన్స్ ని కరెక్ట్ చేస్తారనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as జీన్ థెరపీ. అంటే ఫ్యామిలీ డిజార్డర్ ఏమవుతుంది అంటే ఫ్యామిలీలో ఎప్పుడైనా మనకి డిజార్డర్స్ ఉంటే అవే డిజార్డర్స్ పిల్లలకి కూడా వస్తుంటది. అంటే మన యాన్సిస్టర్స్ లో ఉన్న డిజార్డర్స్ అవి కంటిన్యూ అవుతుంటాయి, జీన్స్ ప్రాబ్లం అంటారు. సో అలాంటి జీన్స్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉంటే, జీన్స్ లో డిఫెక్ట్స్ కానీ ఉంటే వాటిని కరెక్ట్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే జీన్ థెరపీ అంటారు. సో ద మోస్ట్ కామన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్ థెరపీ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్సర్టింగ్ ఎ నార్మల్ జీన్ టు రీప్లేస్ అన్ అబ్నార్మల్ జీన్. అబ్నార్మల్ జీన్స్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటిని తీసేసి నార్మల్ జీన్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జీన్ థెరపీ. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ న్యూరాలజీ. అంటే న్యూరాలజీ అంటే ఏంటి, సో న్యూరాలజీలో వచ్చే డిజీజెస్ ఏంటి, న్యూరాలజీ డిజీజ్ ని ఎలాంటి డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ వల్ల ఐడెంటిఫై చేస్తాం, న్యూరాలజీ డిజీజ్ లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తాం అనేది we had an idea. We will have a quick recap about neurology, then we'll go to the next topic. So brain stroke, Alzheimer's, Parkinson's disease, epilepsy, migraine, traumatic brain injury, restless leg syndrome, dementia, spinal cord injury, ఇవన్నీ ఏంటంటే డిజీజెస్. సో వీటికి ఎలాంటి టెస్ట్ చేస్తారంటే ఎలక్ట్రోఎన్సిఫాలోగ్రఫీ. ఎలక్ట్రోఎన్సిఫాలోగ్రఫీ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్. ఎంఆర్ఐ చేస్తారు, లుంబార్ పంక్చర్, PET, it's nothing but positron emission tomography, biopsy, neurosonography, physical therapy, occupational therapy, communicative therapy, neurosurgery. సర్జరీ అంటే ఏంటి, ఆపరేషన్ చేయడం అనమాట. సో బ్రెయిన్ కి ఆపరేషన్ చేస్తే ఏమంటారు, న్యూరోసర్జరీ అంటారు. న్యూరోసర్జరీని ఎవరు చేస్తారు, న్యూరో సర్జన్ చేస్తారు, న్యూరాలజిస్ట్ చేయరు, న్యూరో సర్జన్. న్యూరో రీహాబిలిటేషన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్, gene therapy. The next topic which we have for today is obstetrics. So obstetrics అంటే మనకి ఇక్కడ ఫిమేల్ కి సంబంధించిన ఇద్దరు డాక్టర్స్ ఉంటారు, గైనకాలజిస్ట్ అని ఆబ్స్టెట్రిషియన్ అని. గైనకాలజిస్ట్ అంటే ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ గురించి వాటిని
డయాగ్నోస్ చేసి వాటిలో వచ్చే డిసీజెస్ డయాగ్నోస్ చేసి వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డాక్టర్ని గైనకాలజిస్ట్ అంటారు. సో ఆబ్స్టెట్రిషియన్ అంటే ఆబ్స్టెట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్. సో ఎప్పుడైతే కన్సీవ్ అవుతారో అప్పటి నుంచి చైల్డ్ బర్త్ వరకు అండ్ చైల్డ్ బర్త్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ డెలివరీ. సో ప్రీ డెలివరీ ఎవరు చూస్తారు? గైనకాలజిస్ట్. సో కన్సీవ్ అయిన తర్వాత ఆబ్స్టెట్రిక్స్ మనం హ్యాండిల్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన తర్వాత దగ్గర నుంచి డెలివరీ అయిపోయేంత వరకు మనం వీ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ అండ్ ఆబ్స్టెట్రిషియన్. సో వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్? ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో మనకి మెయిన్ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్. ఐ టోల్డ్ యూ ట్యూబ్స్ లాంటివి ఉంటాయి రెండు. వాటిని ఏమంటారు అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అంటారు. వీటిని ఓవరీస్ అంటారు. యూ కెన్ సీ దిస్ ఓవరీస్. యూటరస్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యూటరస్. దీన్ని cervix అంటారు. అండ్ vagina, you can see over here. So this is called as pubis, clitoris, you can see here over here clitoris, urethral opening over here, and labia majora, labia minora. This is majora, outer layer. This is inner layer, and this hymen, and this is vaginal opening. This is called as vaginal opening. So these are the common parts which we get in the female reproductive system. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, వినండి. ఫెలోపియన్ ట్యూబ్, ఓవరీ, యూటరస్, cervix, vagina, mons pubis, clitoris, urethral opening, labia majora, labia minora, hymen, vaginal opening. So conceive అయిన తర్వాత we should know the stages of the growth of the baby. See, you can observe, by looking at the image, you can see the way how the baby is there. So baby will be in this shape, in this posture most of the time. కానీ కొన్నిసార్లు బేబీ హెడ్ పైన లెగ్స్ కింద ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ అరైజ్ అవుతాయి. సో వాటిని ఎలాగా రెక్టిఫై చేస్తారనేది విల్ కమ్ టు నో. First thing is ovulation and gestation. Ovulation అంటే discharge of ova and ovules from the ovary. మనకి ఇందాక చెప్పాను ovary అని. These are called as ovaries. ఈ ovaries నుంచి ovules discharge అవుతాయి. Ovaries నుంచి ovules discharge అవుతాయి. And then gestation is the period of time between conception and birth. అంటే ఈ ovules ఫామ్ అయిన తర్వాత, సో కన్సీవ్ అయినప్పటి నుంచి బర్త్ వరకు దాన్ని ఏం పీరియడ్ అంటారంటే జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటారు. డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ ద బేబీ గ్రోస్ ఇన్ సైడ్ ద మదర్స్ వూమ్ ఆర్ యూటరస్. సో ఎంబ్రియో, యూ మైట్ హర్డ్ దిస్ వర్డ్. ఎంబ్రియో అంటే ఏంటి? ఎర్లియస్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజం. సో ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఫీటస్ గా ఫామ్ కాకముందు, అంటే ఫర్టిలైజేషన్ అయిన తర్వాత ఫీటస్ గా కాకముందు స్టేజ్ ని ఎంబ్రియో అంటారు. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎంబ్రియో. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజెస్, సెకండ్ స్టేజ్ ఇస్ ఫీటస్. సో ఫీటస్ ఇస్ అ స్టేజ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. అప్రాక్సిమేట్ గా 9th week, సేమ్ బై 9th week of gestation until the moment of birth. సో ఈ డ్యూరింగ్ ఫీటస్ డెవలప్ అయిన పీరియడ్ లో ఏమవుతుందంటే బాడీలో ఆర్గన్స్ అన్ని ఫామ్ అవుతుంది. సేమ్, సో మన బాడీ ఆర్గన్స్ అన్ని ఫామ్ అయ్యేది ఏ పీరియడ్ లో అనమాట? ఈ ఫీటస్ పీరియడ్ లో. నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఇన్ ద బేబీస్ డెవలప్మెంట్. సో ఈ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి కామన్ గా వచ్చే డిజీజెస్ ఏంటంటే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటారు. డయాబెటీస్ అంటే ఏంటి? షుగర్, ఇన్సులిన్ చెక్ చేసుకోండి అని అంటుంటారు. సో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి కూడా డయాబెటీస్ వస్తుంది. ద వండర్స్ థింగ్ ఇస్, ఈ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా డయాబెటీస్ తగ్గిపోయేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ దట్. జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మెలిటస్, దాన్ని షార్ట్ కట్ లో జీడిఎం అంటారు. సో ఈ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ వేరియేషన్ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వస్తుంది అనమాట. మిస్క్యారేజ్, సో ఈ వర్డ్ లోనే మిస్క్యారేజ్ అంటే ఏంటి? సో కొంతమంది కన్సీవ్ అయిన తర్వాత అంటే మధ్యలోనే బేబీ ప్రెగ్నెన్సీ ఫెయిల్ అయిపోయింది అది ఇది అంటారు. దాన్ని మిస్క్యారేజ్ అంటారు. సో మిస్క్యారేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్
ద టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఫెయిల్ అయిపోతుంది కదా, దాన్ని మిస్క్యారేజ్ అంటారు. నెక్స్ట్, జస్ట్ మినిట్. మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ. మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి? మెనీ ప్రెగ్నెన్సీస్. కొంతమంది ఒక ఫీటస్ కంటే 2 ఫీటస్లు కానీ 3 ఫీటస్లు కానీ ఆ వూమ్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటప్పుడు ఇద్దరు గానంటే వాళ్ళని ట్విన్స్ అంటారు, ముగ్గురు గానంటే ట్రిప్లెట్స్ అంటారు, నలుగురు గానంటే క్వాడ్రుప్లెట్స్ అంటారు. సో 2 means twins, 3 means triplets, 4 means quadruplets. So ilaga number of fetus, based on the number of fetus in the womb, they are called. Weight gain. So ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ చేస్తుంటారు, ఎక్కువ తింటా ఉంటారు, వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంటది. ఎందుకు అంటే సేమ్ బేబీ హెల్తీ ఉందో లేదో అని మనం తెలుసుకోవాలంటే ద బెస్ట్ మెథడ్ ఈస్ బై చెకింగ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద మదర్. సో వెయిట్ గెయిన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ హెల్తీ ప్రెగ్నెన్సీ. అంటే బేబీ గ్రో అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకునేదానికి బెస్ట్ మెజర్ ఏంటంటే వెయిట్ గెయిన్ అనమాట. సో యువర్ డాక్టర్ ఆర్ మిడ్ మై విల్ మెజర్. So that is the easiest way to identify. Breast engorgement. So you can see over here. So breast engorgement ante breast lopala maniki konsarlu swellings untadi, pain untadi. So ilantivanni symptoms kanbartha untayi evariki. So these pregnant ladies, so they will be having all these things anamata. So ante breast swelling untadi, లేకపోతే or filled with some liquid or little bit of pain will be there. ఇలాంటివన్నీ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దే కెనాట్ బి కంఫర్టబుల్. సో ఎందుకు ఇలాగా బ్రెస్ట్ లో స్వెల్లింగ్ ఉంటుందంటే మిల్క్ బ్రెస్ట్ లో బిల్డప్ అయిపోయి ఉంటుంది, అంటే మిల్క్ అంతా అక్యూములేట్ అవుతుంది. సో అలా అక్యూములేట్ అయినప్పుడు ఎందుకు బ్రెస్ట్ స్వెల్లింగ్ ఉంటుందంటే పిల్లలకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వకుండా గానుంటే అప్పుడు బ్రెస్ట్ స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ప్రాపర్ టైంలో ఇవ్వాలి, అండ్ రెగ్యులర్గా ఇవ్వాలి, అండ్ బాటిల్ మిల్క్ ఇవ్వకుండా. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే ఇస్ టు ప్రొవైడ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనమాట. సో ఇలాంటప్పుడు ఏముంటుందంటే బ్రెస్ట్ దగ్గర కానీ కొంచెం స్వెల్లింగ్ ఉన్న ఫీలింగ్ కానీ, లేకపోతే కొంచెం లంప్స్ లాగా ఉన్నా కానీ, లేకపోతే నిపుల్ దగ్గర డిస్కంఫర్ట్ కానీ కొంచెం మనం ఫీల్ అవుతుంటాం. అల్ట్రాసౌండ్. సో ఇవన్నీ డిసీజెస్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఫ్యూ డిసీజెస్ విచ్ we come across. So embryo, that is not patch test. By mistake it was typed like that. This is not patch testing. Ante fetus anamata. I'm sorry. Gestational diabetes ఒకటి, miscarriage, multiple pregnancy, weight gain, breast engorgement. So other than this there are many diseases for the pregnant ladies. సో ఇలాంటివన్నీ డిసీజెస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే కొన్ని డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ వల్ల. అల్ట్రాసౌండ్ ని అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ అని కూడా అంటారు. సో అల్ట్రాసౌండ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి సెండింగ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ వేవ్స్. ఈ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్ వేవ్స్ పంపించి దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పల్స్ ఎకో టెక్నిక్ అంటారు. ఈ పల్స్ ఎకో టెక్నిక్ వల్ల అంటే ఎలాంటి టెక్నిక్ అంటే పల్స్ ఎకో టెక్నిక్ అంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద టెక్నిక్ యూజ్డ్ బై ద బ్యాట్స్, వేల్స్ అండ్ డాల్ఫిన్స్. అంటే గబ్బిలాలు కానీ, తిమింగిలాలు కానీ, డాల్ఫిన్స్ కానీ సౌండ్స్ ద్వారా అవి ఐడెంటిఫై చేస్తాయి. అంటే ఎంత దూరంలో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. సో ఈ అల్ట్రాసౌండ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి దే విల్ బి ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ ద డిసీజెస్ అనమాట. అండ్ కామన్ థింగ్ ఈజ్ బ్లడ్ టెస్ట్. ప్రతి దానికి బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఎందుకు చేస్తారంటే ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ లో మనకి ఎలాంటి డిజార్డర్లు ఉన్నా కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై అయిపోతుంది. సో దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఇవాల్యుయేట్ ద సెల్స్ అండ్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద dysfunctions in the blood అనమాట. సో ద టెస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ WC అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎంత ఉంది కౌంట్ ఉంది, RBC ఎంత కౌంట్ ఉంది, అండ్ హిమోగ్లోబిన్ ఎలా ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి చెక్డ్. అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, వీక్నెస్ ఏమైనా ఉందా, ఇల్నెస్ ఏమైనా ఉందా, ఇవన్నీ మనకి దేంట్లో ఐడెంటిఫై అవుతాయి అంటే బ్లడ్ టెస్ట్ లో.
యూరిన్ అనాలిసిస్, దాన్ని యూరిన్ టెస్ట్ అని కూడా అంటారు. సో షుగర్ ఉందా, ఆల్బమిన్ ఉందా, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే బ్లడ్ టెస్ట్, యూరిన్ టెస్ట్ చేస్తుంటారు. బ్లడ్ ప్రెషర్, సో ఎవ్రీవన్ నోస్ వాట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈస్. బీపీ, సో బీపీ టెస్ట్ చేస్తున్నారంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ వర్డ్ లో ఉంది. బ్లడ్ సరిగ్గా ఫ్లో కాకపోవడం వల్ల ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది. The blood pressure is the force exerted by the blood against the walls of the arteries. Arteries లోంచి కానీ బ్లడ్ ఫ్లో సరిగ్గా జరగకపోతే, when the heart is pumping the blood to the circulatory system to all the parts of the body, when there is some blockage in the arteries, అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది. బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హార్ట్ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయి మనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్, సో జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ అంటే ఇవన్నీ ట్రీట్మెంట్స్ అనమాట. జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ అంటే సో జీన్స్ లో ఏమన్నా డిజార్డర్ అంటే, ఇందాక మీకు డిస్కస్ చేసిన జీన్స్ లో డిజార్డర్ అంటే వాళ్ళు అబ్నార్మల్ జీన్స్ ని తీసేసి నార్మల్ జీన్స్ ని అక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తారనమాట. సో క్యాన్సర్ జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్ అ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ బిట్వీన్ అ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ అన్ ఇండివిజువల్ కన్సర్నింగ్ క్యాన్సర్ అకరెన్స్. అంటే క్యాన్సర్ ఇలా వచ్చేదానికి స్టేజ్ ఉంటుంది. సో మీ ఫ్యామిలీలో క్యాన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే మీ ఫ్యామిలీలో డిమెన్షియా ఉందా, లేకపోతే మీ ఫ్యామిలీలో బీపీ ఉందా, మీ ఫ్యామిలీలో షుగర్ ఉందా, మీ ఫ్యామిలీలో ఒబేసిటీ ఉందా అని అన్ని అడుగుతారు. ఎందుకు అడుగుతారంటే ఎవరైనా ఒబేసిటీ ఉంటే వాళ్ళకి అది అంటే ఫ్యామిలీ ద్వారా జీన్స్ ద్వారా వస్తుంది అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో ఈ జెనెటిక్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఏమన్నా అంటే క్యాన్సరస్ జీన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ, ఒబేసిటీ జీన్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కానీ ఐడెంటిఫై చేసి దెన్ దే విల్ బి కౌన్సిలింగ్ అనమాట. ఐరన్ సప్లిమెంట్, సో ఐరన్ సప్లిమెంట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఐరన్ పిల్స్. అంటే ఐరన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంది అంటే వీక్నెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అని అంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తుంటారు. అంటే ఆకుకూరలు తింటుంటారు, కొంతమంది ఆకుకూరలు తినరు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు, వాళ్ళకి ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తారు. ఎలాగా, టాబ్లెట్స్ రూపంలో ఇస్తారు అనమాట. వ్యాక్సిన్స్, మన ఫార్మాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఫార్మకాలజీ టాపిక్ చదివేటప్పుడు కూడా వ్యాక్సిన్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. వ్యాక్సిన్ ఈజ్ అ బయాలజికల్ ప్రిపరేషన్ దట్ ఇంప్రూవ్స్ ఇమ్యూనిటీ టు ఏ పర్టికులర్ డిజీజ్. మనకి కరోనా వచ్చినప్పుడు, కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాం. సో ఈ వ్యాక్సిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బి ఫైటింగ్ అగైన్స్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. సో హౌ ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఫ్రమ్ వీకెండ్ ఆర్ కిల్డ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద మైక్రోబ్స్. సో ఇది కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ద డెడ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి తయారు చేసింది కాబట్టి వ్యాక్సిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైట్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అటాక్ అవర్ బాడీ. జెనెటిక్ టెస్టింగ్, సో జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అంటే ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. అంటే ఈ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ వల్ల మనం కానీ మన పార్ట్నర్ కానీ వాళ్ళల్లో అంటే నాలో కానీ లేకపోతే నా పార్ట్నర్లో కానీ ఏమన్నా జెనెటికల్ డిజార్డర్లు ఉంటే ఆ జెనెటికల్ డిజార్డర్ ఎక్కడ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందంటే బేబీ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అందుకని బేబీ హెల్దీగా ఫామ్ కావడానికి ఏమంటారంటే దే విల్ బీ డూయింగ్ ద జెనెటిక్ టెస్ట్. అంటే శాంపుల్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ విల్ బి collected or samples of body tissues will be collected and then they will be diagnosing them. Even the abnormalities in genetics can unte, then it will be rectified and matter. So these are all the things which we have studied in obstetrics. So next in the manaki deliveries, types of delivery chuddam. Delivery everyone knows. Sorry, నార్మల్ డెలివరీ అంటే అందరికీ తెలుసు. సో బేబీ హెడ్ కింద ఉంటుంది అండ్ ద బేబీస్ హెడ్ విల్ బి ద ఫస్ట్ టు కమ్ అవుట్. ద డాక్టర్స్ విల్ బి టేకింగ్ అవుట్ వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ surgeries or any other thing. That is called as normal delivery. సో దీన్ని వెజైనల్ బర్త్ అంటారు. అంటే బేబీని వెజైనా నుండి ఈజీగా తీసేస్తారు. ఫస్ట్ హెడ్ని తీస్తారు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ పుల్ ద లెగ్స్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ యూ కెనాట్ టేక్ అవుట్ ద బేబీ ఆల్సో. యూ కెనాట్. సో ఇది లేబర్ పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే వాళ్ళకి పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు బేబీ దే ట్రై టు పుష్ ద బేబీ అవుట్ ఆఫ్ ద వెజైనా, ద బేబీ విల్ బి కమింగ్ అవుట్. Cesarean.
ఇది కూడా మనం వినంటాం. సిజేరియన్ ఆపరేషన్ అంటే స్మాల్ కట్ విల్ బి మేడ్, స్మాల్ ఇన్సిషన్ ఇస్ మేడ్, అండ్ ఇన్సిషన్ వల్ల ఏంటంటే సో బేబీని తీస్తారు అనమాట. ఆబ్స్టెట్రిక్స్ ఫార్సెప్స్ అంటే ఫార్సెప్స్ అంటే పట్టకార లాంటి దాన్ని యూజ్ చేసి ఆ బేబీ హెడ్ ని పట్టుకొని బయటికి డెలివరీ చేయడాన్ని ఆబ్స్టెట్రిక్స్ ఫార్సెప్స్ అంటారు. వాటర్ బర్త్, వాటర్ బర్త్ ఈ వర్డ్ లో అనేది వాటర్ బర్త్ అంటే ఏంటి? సో డెలివరీ చేసేటప్పుడు పేషెంట్ ని వాటర్ లో కూర్చోబెడతారు. అంటే ఒక బాత్ టబ్ లో కానీ ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ లో కానీ కూర్చోబెడతారు. ఎందుకంటే a person remains in the water during the pushing phase. ఆ వాటర్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ద విల్ బి లెస్ పెయిన్ అనమాట. సో ఈ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోథెరపీ అంటారు. దీన్ని కూడా ఏమంటారంటే హైడ్రోథెరపీ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వాటర్ బర్త్. ఎక్కువ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఇది చేస్తుంటారు. సో మనం దీస్ ఆర్ ద 3 types of డెలివరీస్. ఏం చెప్పాను? నార్మల్ డెలివరీ, సిజేరియన్, obstetrics forceps, water birth, 4 types of deliveries. అండ్ డెలివరీ అయిపోగానే బేబీని మదర్కి ఇస్తారు. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎనీథింగ్? ఎందుకు బేబీని మదర్కి ఇస్తారంటే స్కిన్ టు స్కిన్ టచ్ కావడానికి. స్కిన్ టు స్కిన్ టచ్ అవ్వగానే ఏమవుతుందంటే బేబీకి మదర్కి బాండింగ్ ఏర్పడుతుంది. బాండింగ్ అంటే అటాచ్మెంట్ ఏర్పడుతుంది. ఆ బాండింగ్ వల్ల బేబీ వెయిట్ గెయిన్ చేసేదానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది. ఆ బాండింగ్ వల్ల బేబీ మదర్ దగ్గర బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కి ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ అవుతుంది. అండ్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. అందుకే స్కిన్ టు స్కిన్ టచ్ అంటారు. సో మనకి ఆబ్స్టెట్రిక్స్ కి గైనకాలజీకి డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకుందాం. ఆబ్స్టెట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? దట్ డీల్స్ విత్ ప్రెగ్నెన్సీ, చైల్డ్ బర్త్ అండ్ పోస్ట్ పార్టమ్ పీరియడ్. అంటే డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా చదివేదాన్ని, డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కేర్ తీసుకునే వాళ్ళని ఏమంటారు? ఆబ్స్టెట్రిషియన్ అంటారు. గైనకాలజీ అంటే ఏంటి? a branch of medicine that deals with diseases related to the reproductive system of women. So let's go to the next one. Diseases. Even diseases అంటే polycystic ovary syndrome. Polycystic ovary syndrome అంటే సో it affects 1 in 10 women of childbearing age. అంటే దీని షార్ట్ కట్ లో PCOS అంటారు. పాలీసిస్టిక్, పాలీ అంటే ఏంటి? మెనీ. సిస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఓవరీ చుట్టూ, ఓవరీ చుట్టూ సిస్ట్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల దేర్ విల్ బి ఇంబ్యాలెన్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. సో ఈ రీప్రొడక్టివ్ హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద సిస్ట్. పాలీ అంటే ఏంటి? మెనీ. సో బ్రెస్ట్ సిస్ట్ అంటారు. సిస్ట్ అంటే ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. సో ఈ బ్రెస్ట్ దగ్గర సిస్ట్ ఫామ్ దాన్ని ఏమంటారు? బ్రెస్ట్ సిస్ట్ అంటారు. సో అప్పుడేమవుతుందంటే బ్రెస్ట్ దగ్గర లంప్స్ అంటే గెడ్డలు గెడ్డలుగా ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ నిపుల్ దగ్గర కూడా పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రెస్ట్ సిస్ట్. అండ్ మెనోర్హేజియా. మెనోర్హేజియా అంటే మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు అబ్నార్మల్ బ్లీడింగ్ అవుతుంటుంది. అబ్నార్మల్ బ్లీడింగ్ అంటే ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ అవుతుంటుంది అనమాట. అది కొన్నిసార్లు ద నంబర్ ఆఫ్ డేస్ కూడా ఎక్కువ, అంటే 3 days 5 days కాకుండా 7 days 9 days కూడా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే మెనోర్హియా అంటారు. సో మెనోర్హాగియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ ఆర్ ప్రొలాంగ్డ్ బ్లీడింగ్. సో 28 days కి మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ అనమాట. 28 days అనగానే మనకి రీఛార్జ్ కూడా 28 days. అండ్ మన మూన్ ఐ మీన్ ద సైకిల్ ఆఫ్ ద మూన్ కూడా 28 days. యూ కెన్ జస్ట్ రీకలెక్ట్ దెమ్. నెక్స్ట్ వల్వడైనియా. వల్వడైనియా అంటే ఏంటంటే దేర్ ఇస్ క్రానిక్ పెయిన్. చాలా పెయిన్ ఉంటుంది. క్రానిక్ అంటే రోజు రోజుకి పెరుగుతూ వచ్చేదాన్ని క్రానిక్ పెయిన్ అంటారు. సో దానికి అసలు రీజన్ ఏముంటుంది అంటే 3 months నుంచి అది ఎక్కువ ఫామ్ వచ్చేది. అది ఆ వల్వ దగ్గర ఎక్కువ పెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని వల్వడైనియా అంటారు. సో ఇట్ మే బి కనెక్టెడ్ విత్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ ఆర్ ఇట్ మే నాట్ బి కనెక్టెడ్ విత్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్. అంటే ఇంటర్కోర్స్ జరిగేటప్పుడు పెయిన్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. ఇన్ఫర్టిలిటీ. వినోదిస్ చాలా సార్లు పల్లెటూరులో కానీ కొన్ని మూవీస్ లో కూడా గొడ్రాలు అంటారు. ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఒక 1 year వరకు అన్ప్రొటెక్టెడ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్కోర్స్ చేసినా కూడా, అంటే 1 year వరకు సెక్షువల్ గా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ కలిసినా కూడా ఏ కాంట్రసెప్టివ్స్ యూజ్ చేయకుండా వాళ్ళు ఇంటర్కోర్స్ చేసినా కూడా
కన్సీవ్ చేయలేకపోతే దాన్ని ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు. అంటే సో దేర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అన్నమాట. క్యాన్సర్, సో క్యాన్సరస్ గ్రోత్ అనేది ప్రతి ఆర్గన్ లో వస్తుంది. సో క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ని ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయాలంటే బిగినింగ్ స్టేజ్ లోనే ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఓవరీస్ దగ్గర క్యాన్సర్ కానీ గ్రో అయితే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అంటారు. యూటరిన్ క్యాన్సర్, ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అంటే మీకు చెప్పాను, ఓవరీస్ దగ్గర క్యాన్సరస్ టిష్యూస్ కానంటే ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అంటారు. యూటరిన్ క్యాన్సర్ అంటారు. యూటరిన్ క్యాన్సర్ అంటే సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ లెస్ క్యాన్సర్ ఇన్ ఇండియా, కానీ ఇది యూటరస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. సేమ్, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూటరిన్ క్యాన్సర్. నెక్స్ట్ వల్వార్ క్యాన్సర్. సో ఈ ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ దగ్గర అంటే వల్వా దగ్గర ఎప్పుడైతే క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉంటుందో, సేమ్ అంటే లాబియా దగ్గర కానీ, క్లటోరస్ దగ్గర కానీ, వెజైనల్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర కానీ, సో ఈ వెజైనా ఓపెనింగ్ దగ్గర కానీ ఎప్పుడైతే క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉంటుందో దాన్ని వల్వర్ క్యాన్సర్ అంటారు. సో ఇలాంటి క్యాన్సర్ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఎలాంటి డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయాలంటే పెల్విక్ అల్ట్రాసౌండ్. సో ఇది కూడా నథింగ్ బట్ అల్ట్రాసౌండ్ సిగ్నల్స్ ని పంపిస్తుంటారు, అండ్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద డిజార్డర్స్ ఇన్ యూటరస్, cervix, vagina, fallopian tubes, and ovaries. Hysteroscopy. Next thing ఏంటంటే నెక్స్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ హిస్టరోస్కోపీ. ఈ హిస్టరోస్కోపీ అంటే ఏంటంటే సో దే విల్ బి ద డాక్టర్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఎ క్లియర్ కట్ ఐడియా, క్లియర్ కట్ వ్యూ ఆఫ్ యూటరస్. అంటే ఒక యూటరస్ ఎలా ఐ మీన్ ఎనీ డిజార్డర్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే ఈ హిస్టరోస్కోపీ అనేది వాళ్ళు యూస్ చేస్తారు. దే విల్ బి ఇన్సర్టింగ్ ఎ పైప్ లైటింగ్ విచ్ హ్యాస్ ఎ కెమెరా అండ్ ఎ లైట్ అన్నమాట. సో then they can have an idea or picture about this uterus. Next, endometrial biopsy. Biopsy antene enti oka tissue ni small content of tissue is taken and it is sent for the diagnostic test anamata. So alage endometrial biopsy ante mana uterus దగ్గర small bit of tissue is collected, దాన్ని డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ పంపిస్తారు. ఎందుకు? ఏమన్నా రిమార్క్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏమన్నా డిజార్డర్స్ ఉందా, లేకపోతే ఎనీ అదర్ డిజీజ్ ఇస్ దేర్ అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఎస్టిఐ ఆర్ ఎస్టిడి. ఎస్టిఐ అంటే సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్, దీన్ని ఎస్టిడి అని కూడా అంటారు, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్. సో సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ కానీ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎలా వస్తాయి ఎవ్రీవన్ నోస్. అందుకని చాలా సార్లు ఇన్సిస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు యూజ్ కాంట్రసెప్టివ్స్. కాంట్రసెప్టివ్స్ అంటే ఏంటి? కాండమ్స్ యూజ్ చేయండి అని. ఈ కాంట్రసెప్టివ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల పార్ట్నర్ కి కానీ ఏమన్నా ఎస్టీడీలు కానీ లేకపోతే ఎస్టీఐలు కానీ ఉంటే మనకి రాదు. ఆర్ మనకి కానీ ఏమన్నా సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఉంటే మన పార్ట్నర్ కి రాదు. ఎప్పుడు రాదు? when they are using contraceptives. సో అందుకని ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ని కానీ ఇలాంటి డిసీజెస్ ని కానీ ప్రివెంట్ చేయాలంటే కాంట్రసెప్టివ్స్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్. సో థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అంటే సో ఈ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ కానీ ఎక్కువైతే హైపర్ థైరాయిడ్ అని, హైపోథైరాయిడ్ అని ఉంటుంది. సేమ్ హైపర్ థైరాయిడ్ అంటే థైరాయిడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, థైరాయిడ్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది, హైపో అంటే తక్కువ ఉంటుంది. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే థైరాయిడ్ టెస్ట్ పంపిస్తుంటారు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ని. ఎందుకంటే థైరాయిడ్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయా, థైరాయిడ్ లెవెల్స్ ఏం తగ్గుతున్నాయా అంటే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్. ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి మోడరేట్ అనమాట. అండ్ లాప్రోస్కోపీ. లాప్రోస్కోపీ అంటే see you can see in the image an instrument is inserted through the abdominal wall. అంటే కడుపు లోపలికి కడుపు లోపల వాల్ లోకి ఒక పైప్ లాంటిది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని పంపిస్తారు. దాంట్లో ఏముంటది? అండ్ దాంట్లో ఒక లైట్ ఉంటుంది, ఒక కెమెరా ఉంటుంది, అండ్ డాక్టర్ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ ఏ మానిటర్. మ్యామోగ్రఫీ అంటే బ్రెస్ట్ మీద కానీ బ్రెస్ట్ లోపల కానీ ఎలాంటి క్యాన్సరస్ గ్రోత్ ఉన్నా వాటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి మ్యామోగ్రఫీ అనేది యూజ్ చేస్తారు. మ్యామోగ్రఫీ ఇస్ అ టెస్ట్ యూజ్డ్
in order to detect the cancerous growth in the breast అన్నమాట. సిమెన్ అనాలిసిస్. సో ఎప్పుడైతే ఈ మేల్స్ వాళ్ళ స్పర్మ్ రిలీజ్ చేస్తారు, దాంట్లో అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యాపబుల్ టు గివ్ బర్త్ టు ద చైల్డ్ కాదా, లేకపోతే స్పర్మ్ కౌంట్ తక్కువ ఉందా, స్పర్మ్ కౌంట్ ఎక్కువ ఉందా, సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్ది ఆర్ నాట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి సీమెన్ అనాలిసిస్ చేస్తారు. సేమ్. సో ఇది మెయిన్గా దేనికి చేస్తారంటే రీప్రొడక్షన్ పర్పస్ మాత్రమే చేస్తారు. సేమ్. వల్వెక్టమీ. సో వల్వా అంటే ఏంటి? సేమ్, ఇట్స్ అ పార్ట్. ఎక్టమీ అంటే ఏంటి? రిమూవల్. సో ఈ వల్వాని దే రిమూవ్ దట్ వల్వా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వల్వెక్టమీ. సో సర్జరీ చేసి, సేమ్, సర్జరీ చేసి ఆ వల్వాని రిమూవ్ చేస్తారు, లేకపోతే సర్జరీ చేసి ఆ వల్వాకి ప్రాపర్ షేప్ ఇస్తారు. సేమ్ వెజైనోప్లాస్టీ. సో వెజైనోప్లాస్టీ అంటే, వెజైనా అంటే మీకు తెలుసు. సో ఈ వెజైనా ఏమవుతుందంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత ఇట్ లూజన్స్, అంటే పిల్లల్ని కనేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే వెజైనా కొంచెం లూజ్ అయిపోతుంది. సో పార్ట్నర్ కి సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ చేసేటప్పుడు హీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ దట్ మచ్ సాటిస్ఫాక్షన్, ఆర్ the other partner, female also will not be able to have that sexual satisfaction. వీళ్ళు సెక్షువల్ సాటిస్ఫాక్షన్ సరిగ్గా పొందలేరు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సమ్ ఫిమేల్స్ ఇన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ దే గో ఫర్ వెజైనోప్లాస్టీ. అంటే వెజైనాలో ఎలాంటి డిఫార్మిటీస్ ఉన్నా కానీ, లేకపోతే వెజైనాలో వెజైనాని టైటన్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే ఎలాంటి క్యాన్సరస్ టిష్యూస్ ఉన్న వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కానీ వెజైనోప్లాస్టీ చేస్తారు. నౌ మన ఫేస్ ని ఎలా రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఎస్థెటిక్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఐ లైనింగ్ కానీ, లేకపోతే ఐ స్కిన్ ఉన్న రింకిల్స్ రిమూవ్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఫేస్ పీలింగ్ చేయడం కానీ, ఇలాంటివన్నీ ఎలాగ మనం గ్లామర్ పెంచుకోవడానికి మనం చేసుకుంటున్నాము సర్జరీ ద్వారా, అలాగే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో వెజైనోప్లాస్టీ అనేది చాలా నార్మల్ అయిపోతుంది. సేమ్. నెక్స్ట్ ఎఫ్టిఆర్, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ రీకెనలైజేషన్. ఈ వర్డ్ లోనే ఉంది. ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ కి రైట్ సైడ్ కి 2 ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని రీకెనలైజేషన్ అంటారు. అంటే వాటిలో ఏమన్నా బ్లాకేజెస్ కానంటే ఆ బ్లాకేజెస్ రిమూవ్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ రీకెనలైజేషన్ అంటారు. క్లైటరోప్లాస్టీ. ఈ క్లైటరోప్లాస్టీ అంటే ఏంటంటే క్లైటోరిస్, యూ కెన్ సీ ఇన్ ది ఇమేజ్ ఇందాక చూపించాను. ఈ క్లైటోరిస్ ని సరైన పొజిషన్ లో ఉంచడం కానీ, లేకపోతే దాన్ని రిడ్యూస్ చేయడం కానీ. సో ఎందుకంటే ఆ బ్యూటీని కాపాడడానికి, సో ఆ సెక్షువల్ ప్లెజర్ పొందడానికి వీళ్ళు క్లైటరోప్లాస్టీ చేస్తారు. అంటే టు హ్యావ్ సెక్షువల్ ప్లెజర్ అండ్ టు make it look attractive and beautiful in Western countries, and in some places in India, some people are going for this clitoroplasty. Labiaplasty. So labiaplasty అంటే ఏంటి? ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అనమాట. సో ఇది ఉమెన్స్ లాబియాని ఆ ప్రాపర్ షేప్ లోను, ప్రాపర్ సైజ్ లోను, అంటే ద ఇన్నర్ అండ్ ద అవుటర్ లిప్స్ ఆఫ్ ద వెజైనా ఉంటుంది కదా, ఆ ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ లిప్ సైజ్ ని వాటిని తగ్గించడం కానీ, వాటిని ఆల్టర్ చేయడం కానీ, అంటే క్లైటోరిస్ ని కానీ, ఈ అవుటర్ లిప్స్ ని కానీ, ఈ ఇన్నర్ లిప్స్ ని కానీ, వీటన్నిటికీ ప్రాపర్ షేప్ ఇవ్వడం, ప్రాపర్ బ్యూటీ పెంచడానికి ఈ లబియోప్లాస్టీ అనేది, తర్వాత క్లిటరోప్లాస్టీ అనేది, తర్వాత వెజైనోప్లాస్టీ అనేది చేస్తుంటారు. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ వి కమ్ అక్రాస్ అన్నమాట. సో వీ విల్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ రీక్యాప్ ఇన్ గైనకాలజీ. సో gynecology అంటే ఏంటి? It's a branch of science that deals with the diseases and physical care of the reproductive system of women. సో మనకి గైనకాలజీలో వచ్చే కామన్ డిసీజెస్ ఏంటంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ అని, బ్రెస్ట్ సిస్ట్ అని, మెనోరియా అని, వల్వజైనియా అని, ఇన్ఫర్టిలిటీ అని, క్యాన్సర్ అని, యూటరిన్ క్యాన్సర్ అని, వల్వార్ క్యాన్సర్ అని. ఇలాంటి డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు మనం కొన్ని డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. అవేంటంటే పెల్విక్ అల్ట్రాసౌండ్ అని, హిస్టరోస్కోపీ అని, ఎండోమెట్రియల్ బయాప్సీ అని, ఎస్టిఐ ఆర్ ఎస్టిడి అనేది సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అని కానీ, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అని అంటారు.
సో ఇలాంటి థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ యూస్ చేస్తారు, లాప్రోస్కోపీ యూస్ చేస్తారు, మ్యామోగ్రఫీ, సీమెన్ అనాలిసిస్, వల్వెక్టమీ, వజైనోప్లాస్టీ, FTR, clitoroplasty, labiaplasty. So all these are things which we go through అనమాట. సో ఈ వర్డ్స్ ని మనం ఎక్కువ ఫెమిలియరైజ్ చేసుకున్నాం. Last week I was not feeling well, so I could not take the sessions and I could not share some videos also. దాన్ని కాంపన్సేట్ చేస్తా. ఈ 3 టాపిక్స్ కి సంబంధించిన వీడియోస్, లాస్ట్ వీక్ సంబంధించిన 2 టాపిక్స్ వీడియోస్ I will share them. Please watch them and enjoy the day. Thank you. Have a great day.